أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج تو پولٹری ہاؤس پروفیسر کی طرف سے ناز سیلون کا سلام. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کرنٹ ویدر آف پاکستان. کیونکہ آج کا جو موسم ہے اس موسم میں آپ کو اندازہ ہی ہے کہ آج کل رات کو آپ کا ٹمپریچر جو ہے وہ لو ہو جاتا ہے اور جبکہ دن کو جب سورج نکلتا ہے اس کا ٹمپریچر ہائی ہو جاتا ہے. تو اس میں یہ جو فلیکچویشن ہے ٹیمپریچر کی آؤٹ سائڈ ٹیمپریچر، کیونکہ ہمارے جتنے بھی پولٹری کا جو سسٹم ہے یہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، پھر دوبارہ بتا رہا ہوں کہ ریفرنس ٹو آؤٹ سائڈ ٹیمپریچر ہوتا ہے. ہمیشہ پولٹری کا جو کلائمیٹ کنٹرول جو لیٹسٹ کنٹرولر بھی ہیں وہ بھی ریفرنس دیتے ہیں، ریفرنس ٹو آؤٹ سائڈ ٹیمپریچر ہوتا ہے. اور باقی جو کنٹرولر جو ہیں آٹومیٹک کنٹرولر ہیں یا کوئی بھی ٹنل کنٹرولر ہیں وہ تو آٹومیٹک جو ہے، اگر آپ کا لیٹ سپوز آپ کا ہاؤس کا ٹارگیٹ ٹیمپریچر 22 ہے اور آؤٹ سائڈ اگر 25 ڈگری ٹیمپریچر ہے تو وہ ٹنل پہ شفٹ نہیں ہوگا. ایون آپ نے سیٹ کیا ہوا ہے کہ اگر آپ ہاؤس ٹیمپریچر 22 ہے اور آپ کا جو ہے آپ نے سیٹ کیا لیٹ سپوز آپ نے سیٹ کیا کہ 25 ڈگری جب ہاؤس کا ٹیمپریچر ہو تو یہ شفٹ ہو جائے، کیونکہ اس وقت آپ کے انلٹ بھی سارے کھلے ہوں گے. تو آپ کہتے ہیں جی 25 ڈگری ٹیمپریچر پہ ہاؤس ٹنل پہ چلا جائے، انلٹ بند ہو جائے اور پیڈ سے ہوا آئے اور آپ کی ٹنل اسٹارٹ ہو جائے. تو یہ اس وقت میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے جو لیٹسٹ ماڈرن کنٹرولر ہے اس میں یہ کمانڈ ہوتی ہے کہ اگر آپ اس پہ یہ کنٹینجنٹ اپان آؤٹ سائڈ ٹیمپریچر، یعنی اگر آپ نے لکھ دیا کہ وہاں پہ اگر آؤٹ سائڈ ٹیمپریچر آپ کا 26 ہے تب سسٹم جو ہے ٹنل پہ جائے گا، اگر 26 سے کم ہے تو وہ ٹنل پہ نہیں جائے گا. یہ جو ہے سیفٹی میئر ہے کہ آپ کے ٹیمپریچر جو ہے ایک دم سے جو فلیکچویشن ہے ٹیمپریچر کی اس سے جو ہے بچنے کے لیے ایک دم آپ کا یہ نہ ہو کہ آپ انلٹ سے ہوا لے رہے ہیں اور ایک دم آپ کا جو ہے سسٹم شفٹ ہو گیا ٹنل پہ، پھر آپ نے ٹنل کولنگ اسٹارٹ ہوگی، وہاں پہ ایئر اسپیڈ آ گئی، پھر آپ کو چل فیکٹ آ گیا، پھر چل فیکٹر اس کے لیے کاؤنٹ کیا جاتا ہے. تو اس چیز کا ہمیں آج کل کے موسم میں ہم ان لوگوں کے لیے آج کا جو ہمارا پروگرام ہے ہم ان لوگوں کے لیے لائے ہیں جن کے پاس آٹومیٹک کنٹرولر نہیں ہے اور انہوں نے کیسے مینجمنٹ کرنی ہے. یہ جو فلکچویٹ ویدر مینجمنٹ ہے اس کی آپ نے کیسے کرنی ہے، تو سب سے پہلے آپ نے ایک چارٹ بنانا ہے. آپ نے ایک چارٹ بنانا ہے، اس میں آپ نے اپنے ہاؤس کا سیٹ ٹیمپریچر لکھنا ہے. آپ نے ٹوٹل نمبر آف برڈ لکھنے ہیں، اس کے بعد آپ نے اس کی ایج لکھنی ہے، ایج کے بعد آپ نے اس کی فلاگ مینجمنٹ کرنی ہے، آپ نے اس کی وینٹیلیشن مینجمنٹ کرنی ہے. تو آپ نے اس پہ آپ نے لکھنا ہے کہ ہاؤس کا سیٹ ٹیمپریچر لیٹ سپوز آپ کا اگر 28 ڈے پلس ہے اور آپ نے اس کا سیٹ ٹیمپریچر 22 ڈگری سینٹی گریڈ رکھا ہوا ہے تو آپ نے اس پہ لکھ دینا ہے کہ ہاؤس کا سیٹ ٹیمپریچر ہمیں یہ چاہیے. آپ نے جتنے فینس ہیں 22 کے حساب سے آپ نے سیٹ کرنے ہیں. اس کے بعد آپ نے رکھنا ہے کہ لیٹ سپوز اگر ہمارے ہاؤس کا ٹیمپریچر 26 ڈگری ہاؤس کا ہو جائے تو یہ شفٹ کر جائے ٹنل پہ. لیکن ساتھ ہی آپ نے آگے ریڈ نشان سے لکھ دینا ہے کہ جب آؤٹ سائڈ ٹیمپریچر 26 پلس ہو، یعنی کہ اگر 26 آؤٹ سائڈ ہو تو تب آپ کا شفٹ نہ کرے، جب آپ کا 26 پلس ہو تو آپ نے اس پہ لکھ دینا ہے کہ اس کو آپ نے انلٹ کلوز کر دینی ہے اور ٹنل سے پردہ جو ہے آپ نے گرا دینا ہے اور آپ نے سائڈ فین بند کر دینے ہیں اور آپ نے پہلے ٹنل فین جو آپ کے ہیں. اور یہ آپ کا یہ بڑی اہم چیز ہے کہ آپ نے ٹنل اسٹارٹ کرنی ہے تو آپ کی ایئر اسپیڈ جو ہے 0.9 0.10 یا 1 میٹر پر سیکنڈ جو ہے وہ ہونی چاہیے. کیونکہ 1 میٹر میں آپ کا فل گراؤنڈ برڈ کو آپ کو بتایا تھا 3 ڈگری سینٹی گریڈ اور 1 میٹر پر سیکنڈ اسپیڈ سے آپ کو چل سکتا تھا. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اس چیز کو آپ نے نظر رکھنا ہے اور یہ آپ نے چارٹ بنا لینا ہے تاکہ آپ کو جو پرووائڈر ہے اس کو آپ نے سمجھا دینا ہے، اس کو پریکٹیکل کر کے سمجھانا ہے
कि आपने इस चीज़ को फॉलो करना है, ठीक है। इस तरह आपने फिर उसके बाद कूलिंग का आपने देना है, पैड कूलिंग इस टेम्परेचर पे आपकी स्टार्ट हो और इस टेम्परेचर पे ऑफ हो जाए। और कोशिश करें कि आपकी पैड कूलिंग जो है आपके 80% फैन के बाद आप स्टार्ट करें, ये नहीं कि आप 50% फैन के बाद आप स्टार्ट करें। वैसे तो 100% जो है वो बेस्ट है। तो ये आपका जो पीछे वेदर गुजरा है मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, इसमें आप ये जो पैड मैनेजमेंट करते हैं तो उसमें ये मैनेजमेंट करते हैं कि आपने अपनी नमी को देखना है कि आपकी अगर 85% नमी हो तो आपकी कूलिंग पैड ना स्टार्ट हो। उस वक्त फिर आप जो है कूलिंग पैड को भी टाइमर पे शिफ्ट कर लेते हैं। लेकिन अभी चूंकि आपका यहाँ पे मौसम आउटसाइड है और तो दिन तो ये है कि दिन को आपको टनल चलानी पड़ जाती है, रात को आप साइड मोड में चले जाते हैं। तो ये चीज़ें जो है आप इस चीज़ को आप मैनेज करें, इस चीज़ को आप जो है अपना। और दूसरे सबसे अहम जो है वो ये है कि आपके पास एक चार्ट हो, एक टेम्परेचर चार्ट, वो हम आपको इस वीडियो में सबसे पहले शेयर कर देंगे, जिसमें आपकी टेम्परेचर ह्यूमिडिटी आपके सारे टारगेट एज वाइज आपके हों, वेट वाइज हो, मिनिमम रिलेशन वेट वाइज हो। आपको बताया था कि मिनिमम रिलेशन जो है 0.5 CFM पर केजी बर्ड के हिसाब से हम करते हैं। और दूसरा अगर बर्ड अगर आप देखें वहाँ पे अगर ट्रैक पे जाएँ, अगर आपका बर्ड इजी फील नहीं कर रहा, अगर उसकी साउंड गुड नहीं है, हमने एक वीडियो साउंड की भी भेजी है, अगर वो साउंड है तो इस मीन्स कि आपका बर्ड खुश है, वो आप कौन वाली वीडियो देखें। साउंड बड़ा मैटर करता है, आपको अपने बर्ड की आवाज़ को सुनना चाहिए। तो आप उसी को अगर आप देखेंगे बर्ड जो है डिस्कम्फर्ट महसूस कर रहा है, वो अनइजी है, तो आप वेंटिलेशन बढ़ा सकते हैं। ये थंब रूल जो है ये एक आपको एक थंब रूल दिया गया है, इसको प्लस माइनस एज पर सिचुएशन जो है वो आपने करनी होती है। तो आपने ये चीज़ करनी है। और दूसरा आपके पास विंड चिल फैक्टर का एक चार्ट है, वो जो है वो हम आपको शेयर कर देंगे। वो आपने अपने पास जहाँ पे अपने पास उसको फोटो कॉपी करा के वहाँ पे रखना है। एज वाइज आपने देखना है, आपने अगर चलर चलानी है तो आपने वो जो है अगर लेट्स सपोज डे ओल्ड शिफ्ट है तो उसका 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर मीटर पर सेकेंड है। तो आपने जब टर्न चलानी है तो आप अगर आपने 33 या 34 डिग्री रखा हुआ है तो आप खुद सोच रहे हैं अगर 34 है तो 42 पे आप जाके आप 1 डिग्री प्लस माइनस कर सकते हैं। तो 41 पे आप टनल चलाएंगे। वो टनल भी आप जो चलाएंगे तो आप अगर बर्ड छोटा है तो आप उसके बर्ड लेवल से आप 2 फुट पे आप नीचे भी जो है एक दीवार बना दें प्लास्टिक की। इसी तरह पैड के नीचे भी आप 2 फुट पे आप प्लास्टिक लगा दें ताकि जो है डायरेक्ट एयर उसको टच ना हो। तो ये आपने देखना है मिनिमम वेंटिलेशन का आपने बहुत ख्याल रखना है जिन्होंने, ताकि आपकी नमी जो है वो मेंटेन रहे। लेकिन आपने ये सारी चीज़ें आपने एक चार्ट बनाना है। अगर आपके पास कंट्रोलर नहीं है तो आप उस चार्ट बना के आपने ये चीज़ें इसके ऊपर आपने जो है रेड लाइन से आपने लिखना है, आउटसाइड टेम्परेचर का रेफरेंस लिखना है, ठीक है। और ये आपने चीज़ें करना है। और इसी तरह आपने एज वाइज आपने टेम्परेचर आपके डिक्रीज होता है और इंक्रीज होता है वो आपने रखना है। इस तरह एज वाइज आपने सारी सेटिंग वहाँ की लिख दें, चार्ट बना दें, ठीक है। और उस चार्ट के आगे जो है वो एक और चार्ट लगाओ डे वाइज का, डेट वाइज का, जहाँ पे आप रोज का मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो आप HP40 है तो अगर आप प्लस माइनस दबाएं तो आपको मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर आ जाता है। इस तरह जो कंट्रोलर है उसमें आपके पास 24 आवर मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर आ जाता है, ह्यूमिडिटी आ जाती है। तो ये सारे रिकॉर्ड आप रखेगा, ठीक है। और डेफिनेटली देखें अगर आपका जो है 70 पे है, अगर नमी जो है 70% है, 80% है तो वेल एंड गुड। लेकिन 80% से जो है ऊपर जाएगी तो आपके लिए वो सुटेबल नहीं है। तो इसके लिए आप ये करें कि आप एक चार्ट बनाएं, अपने पास आपके पास एक चार्ट लगाओ और इस चार्ट को फॉलो करें, ताकि अगर आपके पास कंट्रोलर नहीं भी है तो आप उस चार्ट को फॉलो करें और साथ से उसको वेंटिलेशन दें। थैंक यू वेरी मच, सो ग्रेट, अल्लाह हाफ़िज़।